पूरी सो ये तस्वीरां ने द मैडिसिटी रुद्रपुर कुमाऊं का सब तो वड्डा हॉस्पिटल है। एक बार फिर उन्हां ते आरोप लगा है लापरवाही का। एक परिवार ने आरोप लगाया है, गदरपुर का एक परिवार है जिन्हां दा कहना है कि उन्हां दा मैंबर जिहड़ा है सवेरे इत्थे ठीक ठाक आउंदा है, चल के आउंदा है ते इत्थों इंजैक्शन लगाया जाता है ते थोड़ी देर बाद उहदी जान चली जाती है। सागर मोबाइल रुद्रपुर के नाम तो उन्हां दी फर्म है जिहदी जान गई है। सो हंगामा भी काफ़ी होया है, पुलिस प्रशासन वड्डी संख्या दे विच मौजूद है। परिवार जिहड़ा है वो कार्रवाई की मंग नूं लैके अड़िया होया। सीधियां लाइव तस्वीरां ने तुहाडे सामने जिहड़ियां पेश कीतियां जा रहीआं ने। मैडिसिटी हॉस्पिटल जिहड़ा है रुद्रपुर उत्थे दी ये लाइव तस्वीर तुहाडे सामने असीं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं। वड्डा आरोप एक बार फिर लगा है, पहलां भी कई बारी आरोप लग चुके ने इन्हां दे उत्ते। सो लाइव तस्वीरां ने, अंदर दी तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ। पुलिस प्रशासन वड्डी संख्या दे विच मौजूद है। जिन्हां दे परिवार दे मैंबर दी जान गई है उन्हां दे रिश्तेदारां दा इत्थे जमावड़ा लगा होया है। सो सीधियां लाइव तस्वीरां तुहाडे सामने। पुलिस प्रशासन वालों जिहड़ा पूरी इहदी देख रेख की जा रही है कि कोई भी अनसुहावी घटना ना होए। सो अंदर जिहड़ा जमावड़ा लगा होया परिवार के मैंबरां दा। ये सीधियां लाइव तस्वीरां तुहाडे सामने पेश कीतियां जा रही ने। कोशिश करते हैं तो उन्होंने जिहड़े पारिवारिक मैंबर ने उन्होंने दे नाल तुहानूं गलबात कराउण दी कोशिश करते हैं। भाई तुसीं बोल सकते हो, कोई बोल सकदा तुहाडे चों जिन्हां दी जान गई है की होया, की वाकया की है, पूरा दस सकते हो? सुबह चलते हुए आए ने खुद ते हाथ च उन्होंने पीड़ सी थोड़ी, इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया है ते क्या मैं थोड़ा शुगर चेक की, ऑक्सीजन चेक की, सारा कुछ नॉर्मल सी ते अंदर आए ने ते डॉक्टर इन्होंने हैगे सी नहीं ते खाली पेट प्रैक्टिस वाले मुंडे होने ने उन्होंने इन्होंने वो दी है दवाई वगैरह दी, 5-6 गोली खिला दी, इंजैक्शन ला दिता है बिना डॉक्टर की जानकारी तो इन्होंने हो गया, डेथ हो गई। नहीं तो फिर उस तो बाद डॉक्टर ने जिहड़े जिम्मेदार डॉक्टर ने उन्होंने आके दसिया आए नहीं कोई, जिन्हें दवाई दी वही भज गए ने। अच्छा, तुहाडी की मंग की है हुण? मांगे इंसाफ करो उन्होंने नाल, और की है। होर भी गल कर कोशिश कर भाजी। मिंटू जी ने गदरपुर दे ने, शायद तुसी उत्थे दे सभासद ने, इन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करदे हैं क्योंकि जिन्हां दी जान गई है वो गदरपुर दे वासी ने। भाजी की वाकया की है पूरा दस? मुझे मेरे छोटे भाई राजू बटला द्वारा बताया गया कि सुबह 8 बजे इसे लाए थे यहाँ पे सुरेश भुसरी को। बहुत ही सज्जन था ये, और इसे लाए हैं तो लाते ही ये खाली पेट था और डॉक्टर थे नहीं यहाँ पे, कोई जूनियर डॉक्टर था, उसने कोई गलत इंजेक्शन लगाया और 2 गोलियाँ खिलाई हैं इसे। और गोली खाने के बाद और इंजेक्शन लगने के बाद ही अपना उसके बाद इसे होश नहीं आया। तो सरासर डॉक्टरों की गलती है। ये अस्पताल समझ लो कि हम लोगों को मारने के लिए बनाया है यहाँ पे। कुमाऊं का सब तो बड़ा हॉस्पिटल है, इनू मान प्राप्त है कुमाऊं के सब तो बड़े हॉस्पिटल। कुछ नहीं, कुमाऊं का सबसे घटिया अस्पताल है ये। कि आप बताइए, एक आदमी अपने पैरों पे चलकर आया और उसके खत्म कर दिया इन लोगों ने। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा हमारे साथ? नहीं वो जिन्ना ये देखिए कागज निकलवाए हम जिन्ना दी चलो देखो जान जी चली गई है, उन्होंने पहला जो हैल्थ स्टेटस या उन्होंने बैकग्राउंड पिछों कोई उन्होंने प्रॉब्लम कोई गंभीर सी? बचपन से भाई साहब, बचपन से हमारे साथ पढ़ा है वो, हमारा बचपन का याद था। ट्रीटमेंट ले लिया गया बिल्कुल भी 2-4 दिन पहले या कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की। हाँ, सारी रिपोर्टें हमने अभी यहाँ पे जो आए हैं, बीपी वगैरह, ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और बिल्कुल जिम जाने वाला बंदा, बिल्कुल मतलब फिटनेस उसकी ऐसी थी कि हम और आप भी कुछ नहीं है। और बताइए उसके साथ ऐसा इन्होंने अत्याचार करा, पूरा परिवार, पूरा शहर और पूरा हमारा क्षेत्र इस समय शोक की लहर में है। आप बताइए कितना बड़ा अत्याचार है इनके साथ। उम्र कितनी होनी है? उम्र 40-41 साल लगभग, 41। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं उनके, 2 लड़के हैं। तो हुण की मांग की तुसी? हमारी मांग ये है, अस्पताल बंद होना चाहिए और ये डॉक्टर जिसने ये इंजेक्शन लगाया इसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, तभी हम यहाँ से जाएंगे। हुण डॉक्टरों वालों आके तुहाडे नाल गलबात नहीं की? कोई नहीं है, वो बाउंसर आया था, वो बदतमीजी कर रहा था। वो यहाँ से उसे बड़ी मुश्किल ले गई पुलिस पकड़ के, नहीं तो यहाँ पे। अच्छा, बाउंसर आया सी? हाँ, वो बदतमीजी कर रहा था यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बहुत बड़े भाई साहब यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। और देखिए आप, पूरा मतलब एक अच्छे खासे आदमी को इन्होंने खत्म कर दिया। बहुत बड़ा दुख है और इनके साथ बिल्कुल हमारे साथ न्याय होना चाहिए। वकील साहब भी यहाँ पे आए हैं, हम चाहते हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये अस्पताल बंद होना चाहिए क्योंकि कई लोगों को ये जान से हाथ धोना पड़ा। भाई तुसी की कहना चाहो? भाई साहब, हमारा तो बचपन का मित्र था, LKG से हम साथ पढ़े हैं। और जैसे ही हमें पता चला, हम सब आए सुबह यहाँ पर और पता चला जूनियर डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाया है इसको, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। नहीं, इन्ने बड़े हॉस्पिटल दे विच की तुसी ये कह सकते हो कि उन्होंने जिन्होंने इंजेक्शन लगाया वो मतलब एक जूनियर सी या उन्होंने पूरा CCTV फुटेज में आ गया भाई। अच्छा, फुटेज आ गया? फुटेज में सब आ गया है और वो छोड़ के चला गया है यहाँ से। और एक इंजेक्शन और 6 गोलियां उसको आते ही दी हैं और बिल्कुल
खाली पेट था और 30 से 40 मिनट में उसकी डेथ हो गई। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ हमारी मांग है अस्पताल भाई साहब सील किया जाए और ताकि आने वाले हमारे और भाइयों का भविष्य यहाँ बर्बाद ना हो भाई साहब। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਊਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 20 ਕੁ ਜਾਂ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? 8-9 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ? ਲਗਭਗ 8-8:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏ। ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? मेरा नाम मनीष कालरा है। ਮਨੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਧਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हम रुद्रपुर के रहने वाले, बेसिकली हमारे मित्रगण हैं। अच्छा, जिन्हों मोबाइल- की- जिन्हों हाँ, की- ये भी मोबाइल का काम करते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा। सब हम परिचित आपस में मिलने वाले एक दूसरे के। सुबह ये मॉर्निंग इनको थोड़ा दर्द हुआ होगा, पेन, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट यहाँ पे आते रहते हैं आपका दिखाने के लिए। तो यहाँ इंजेक्शन 8:15 बजे जो इनकी रिकॉर्डिंग में देखा गया है, लगाया गया है, उसके बाद 45 मिनट के बाद कोई देखने वाला नहीं आया। 9 बजे दूसरा बंदा आके देख के जा रहा, जिसने लगाया उसका अता पता नहीं कहाँ है, कोई पर्चा नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी यहाँ नहीं है। 45 मिनट तक इंजेक्शन लगाने का बाद ये नहीं पता देखने आया कि बंदे को क्या देख भी लूँ। 45 मिनट कोई देखने वाला ही नहीं है, वो कोई स्टाफ देखने वाला नहीं है कि क्या किया उसने, क्या नहीं, ना कोई जवाब दे रहा है, ना कुछ हो रहा है। ये चीज दिक्कत आई हुई है। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? मांग की देखो जो भी है, अब इसका जांच तो होनी चाहिए ना, कि उसने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, किसी को बताया कोई बताने वाला नहीं। अब जो बंदा चला गया ना, जिसकी फैमिली का चला गया बंदा, अब वो तो चाहेंगे इसका जांच होनी चाहिए इसकी पूरी। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? शुभम सुखीजा ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? मेरे जीजा जी दे बड़े ब्रदर है ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? सुरेश बुसरी। ਸੁਰੇਸ਼ ਬੁਸਰੀ ਜੀ, ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਘਟਨਾ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਚੈਸਟ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੇਸਟ ਪੇਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, रिपोर्ट है ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ सब रिपोर्ट्स हैं। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, 3 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜਵਾਨ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ? 45 मिनट ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ 1 घंटे बाद ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ 1 घंटे ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗਾਇਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਈ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ? ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਜਨ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਖਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਊਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਸਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ आप दोनों सो मेरे नाल मौजूद ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਾਬਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕरण ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। जुनेजा जी की कहना चाहोगे? एक बार फिर लगा लापरवाही का आरोप। देखिए, मैं तो अभी मौके पर पहुंचा हूं और देखा भी, अगर अभी परिवार के लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूं। अभी पता, अभी जो लोग ये बता रहे हैं इनका कहना ये है कि ये लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं स्टाफ से।
तो अभी और बहुत सारी चीज़ जानकारी लेते हैं, और यदि लापरवाही हुई है तो फिर अस्पताल प्रशासन से बात करनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। ये भी बताया जा रहा है कि ये ठीक ठाक गाड़ी से चलकर आए थे, इनके हाथ में दर्द था, इनका बेटा इनको लेकर आया था, तो कोई दिक्कत थी नहीं ऐसी कोई। अस्पताल प्रबंधन नाल अजे गलबात हुई नहीं है। अभी मैं तो तुरंत पहुंचा, मौके पर पहुंचा हूँ। गाबा जी हमारे बहुत समय से हैं, गाबा जी ज़्यादा जानकारी ਕੋਈ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ मतलब ये डॉक्टरों की साफ साफ लापरवाही दिखाई दे रही है मेरे को भी इन्होंने फ़ोन है, मुझे पता, मैं भी गदरपुर रहने वाला वृद्धपुर रह रहा हूँ, कि मुझे फ़ोन आया कि इस तरह की तबीयत ज़्यादा बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं थी, सिर्फ दर्द हुई थी, और दर्द की वजह से यहाँ पर लेकर आए थे। इनके अंदर कुछ इंजेक्शन गलत लग गया है या कोई लापरवाही इसके अंदर हुई है, तो इसके लिए इनको देखना पड़ेगा कुछ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? अब मांग जैसे अब सब लोग बताएंगे वैसे हम करेंगे। ਗਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ? जी मैं पहुंच गया था 10:15 बजे। मैं अपनी वाइफ का यहाँ पर एक इलाज चल रहा था, तो उसके लिए मैं आया था, तो देखा मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तब ਇਹ मैं ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? देखिए, सबसे पहले जो मैं परिजनों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इनका PM कराएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। डॉक्टर का पैनल होना चाहिए, पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और जिस हिसाब से यहाँ पर जो डॉक्टर जिसने टीका लगाया था वो फरार हो गया है, वो फरार क्यों हुआ? हमारा तो एक कहना है, अगर कोई इलाज सही किया तो वो फरार क्यों हुआ? दूसरी बात, यहाँ पर जो डॉक्टर जो दीपक छाबड़ा थे, जो MD है, उनको यहाँ पर आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए थी परिजनों से। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? कहाँ है ना, हम तो तब से खड़े, तब से तो आए नहीं कोई, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं आए, मुझे 2-1.5 घंटा हो गया। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ना, मैं जब आया हूँ, मैं लगभग 10:15 बजे यहाँ पर आया हूँ, तब से मैं यहीं हूँ। मैं तो सीधी बात है कि यहाँ पर एक PM होना चाहिए। अगर एक लापरवाह हुई है कहीं से कहीं तक, लापरवाही हुई है, तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। बहुत तमाशा हो गया। ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ। ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਸਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੁਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਗਦਰਪੁਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਚਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਮਾਊਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।